ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದಾರಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ डेमोक्रेसी है, हमारा हक लेने का क्या है, हमें सो इख्तिदार है, तो हम क्यों क्या है पैसे डाल के करने. जमीर अहमद मांगी कारपोरेटर सर और सैयद इद्रीस पाशा बच्ची एक्स मेयर ಜನನಾಯಕರ ಭವನ ಪ್ರಮುಖರು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಚೇರ್ಮನ್. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ 22 ಜನವರಿ 2024 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ರೋಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುನೀರ್ ಬಾಂಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎದುರುಗಡೆ 127 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ರೂಮ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಾಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ಉಳಿದು ರೂಫ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವಾಗೇನಾದ ಆಗಿನ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಗೋಪಾಲನ್ ಸಾಹೇಬರು, CS ಇವರೇ CO ಸಾಹೇಬ್ ರಿಷಿ ಸಾಹೇಬರು, DDP ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಜಮಾತ್ನವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಇವ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನಾದ್ರು 4 ರೂಮ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದೇನಾದ್ರು ಒಂದು 15 ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ರೂಮ್ಸ್ ಇದ್ದವು. ಅದು ಡಿಸ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾದ್ರು PWದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಫಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 17 ರೂಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆನ್ 20 ರೂಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ವಿತ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ PW. ನಾವು ಗೋಪಾಲನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಂದ ಬೇನತ್ತೀವಿ, ಇವರು ರಿಷಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬೇನತ್ತೀವಿ, DDP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾದ್ರು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೊಸ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವಾಗೇ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು. ಇನ್ನೂ ತನ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಆದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಆದ್ವಿ. ಯಾರೂ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾವು ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರಿ, ತಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಮದ್ವೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮದ್ವೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 450 ಮಕ್ಕಳು. 450 ಹಾಂ, ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು 127 ಇಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಓಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಅದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್, ಅಲ್ಲಿ 400 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಯಾಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಾಕತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎದ್ರೊಳಗೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಏನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಏನಾದ್ರು 2 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆದವ್ರು. ರೈತರದ್ದು ಒಂದು ನಡೆದಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ನಡೆದಿತ್ತು ಸರ್. BPP ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಾಹೇಬು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಕೊಡ್ರಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಂದೇನಾದ್ರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಇದೆಯಾ? ಅವರೇ ಗೃಹ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋರು. ಅವರು ಗೃಹ ನಿರ್ಣಯ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವರು ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಒಂದು ನಾವು 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಧರಣಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆ ಮನವಿ ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಡೋದು ಮನವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, 25/12/2025 ತನಕ ಏನಾದ್ರು 1 ತಿಂಗಳು ನಾವು 25/12/2025 ತನಕ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆದಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಗ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಅಂತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಸ್
15 ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಏನು ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು CS ಗಮನಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕೇಸ್ ಸರ್. ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಗಿರುವಂಥ ಡೆಮಾಲಿಷನ್. ಯಾವುದೇ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೊಠಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು? ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾದ್ರು BOR ಕಳ್ಸಿರಂತೆ ನಮ್ಮ MBPL ಸಾಹೇಬ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ CSRನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು DADP BO ನಾವು ಅವ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನಿದ್ದಿದ್ದೇನದ ಫಾರ್ CSR ಏನಾದರೂ ಏನಿದ್ದಿದ್ದೇನದ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ನಾವು ನೀವು ನೋಡಿ ಸರ್ 20th January 2024 ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಏನಾದ ವಿ ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶೂರಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಓಣ್ಯಾಗಿದ್ದವ್ರು ಏನದ ಪೋಷಕರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಮೇಯರ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಜಮಾತಿನ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದೀರಿ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೇನದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನದ ಯಾಕೇನದ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೇನದ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್. ಆ ಕಡೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದು, ಸರ್ಕಾರನೂ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಏನದ ಜಮಾತಿನ ಮುಖಂಡತೆ ನಮ್ದು, ಜಮಾತಿನ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ದು, ಜಮಾತದ್ದು ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಏನದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರದ್ದು ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕೇಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾರಂತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಠಡಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕೊಠಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ DDPI CO ಥ್ರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನಂತರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು 15 ಕೊಠಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದಿಗೆ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಲೆಟ್ ದಿ ZPನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫಸ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಫಿಷಿಯಲಿ. ಎಸ್. ಅದನ್ನಾದ ನಂತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನು CSRನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಏನದ ಮುಖಂಡರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಅವರ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನದ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು, ಪೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನದ ಇದೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನದ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ತಾವು ಇದು ಗಮನ ತಮ್ಮ ಸೆಳೆಯೋಕೆ ಏನದ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಏನದ ಮಾಡಿದೆ. ಭೂಪಾಲನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಾವು ಮಂದಿ ಏನದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, CM ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ತಾವೇನದ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸಬ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಜೋ
हाँ बोलो। आज शहर बीजापुर के जामिया मस्जिद मोहल्ले के हम तमाम ज़िम्मेदार लोग उर्दू स्कूल नंबर 1 दौलत कोठी के कंस्ट्रक्शन के काम के सिलसिले में गुज़िश्ता 10 तारीख को एक रिप्रेजेंटेशन, एक मेमोरेंडम स्कूल कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करने के लिए हमने दिया था। उसके बाद में उसमें ये भी कहा था कि जो है 20/11/2025 से हम लोग एक धरनी स्ट्राइक क्या है स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब तक क्या है गुज़िश्ता 1.5 साल से काम नहीं हुआ। कल और हम लोग को क्या है, क्योंकि 20 तारीख को हमारा फ़ैसला था कि धरनी स्ट्राइक स्टार्ट करने का, तो तमाम मोहल्ले में क्या है एक प्रेशर था कि जो है 20 तारीख का आपका क्या डिसीजन हुआ, क्या फ़ैसला हुआ। कल हम लोग क्या है और एक मीटिंग किए, मीटिंग करके क्या है एक फ़ैसले पे आए कि जो है आज डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि परसों जो है डिप्टी कमिश्नर के रिप्रेजेंटेटिव आके क्या है ये लिए थे हमारा मेमोरेंडम, तो आज पर्सनल हम लोग क्या है डिप्टी कमिश्नर साहब नए आए हैं, बूब आनंद साहब को क्या है पूरी नॉलेज थी, इनको क्या है आनंद साहब को ब्रीफ करने के लिए क्या हम लोग आज उनको पर्सनल मिल के तमाम मोहल्ले के क्या है जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं उन सब, हमारे काली मस्जिद के वाइस चेयरमैन हमारे इस्माइल उकली साहब, मुख्तार अहमद सलवाती साहब, शब्बीर पितली साहब, महबूब पाशा मुल्ला साहब, हमारे वार्ड के कारपोरेटर ज़मीर अहमद बांगी साहब, खालिद फतेहपुर साहब, समीर जमादार साहब, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी बाबू पठान साहब, हमारे एक्स मेयर इदरुस पाशा बख्शी साहब, हमारे एसडीएमसी के चेयरमैन नवीद चौबदार साहब, और तमाम क्या है हमारे राजू हतरकियार साहब, मुसाक मनियार साहब, सलीम उकली साहब, नज़ीर हंसनार साहब, अब्दुल वाहिद पिरजादी साहब, तमाम लोग मिलके क्या है एक डिप्टी कमिश्नर बीजापुर आनंद साहब से मिलके ब्रीफ करके क्या है उनके क्या है नॉलेज को ये लाए कि जो है ये हादसा 20 जनवरी 2024 को हुआ है, अब तक क्या है कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम लोग 10 तारीख को क्या है एक मेमोरेंडम दिए, वो मेमोरेंडम आपके नॉलेज को आया या नहीं आया पता नहीं, आपके ऑफिस से हमें एक क्या है रिप्लाई आया है कि जो है आप गवर्नमेंट को भेजे हैं बोल के हमारी रिप्रेजेंटेशन, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट के क्या हेड होने के नाते क्या है आप जो कर सकते हैं वो एक मोहल्ले के क्या है एक शहर के गरीब बच्चों के गवर्नमेंट स्कूल की क्या है उनको सही तालीम, सही इल्म मिलने के लिए जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से दिलाना है, उसके लिए आप कोशिश करेंगे और हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो करवाएंगे बोल के क्या है हम लोग के एक डिमांड रखे, तो वो भी क्या है अपने ही ज़बान से कहा कि जो है मुझे आप भी नॉलेज को आया, मैं आज ही DDPI और CS के साथ संपर्क करके BO को क्या है संपर्क करके क्या एक्शन प्लान लिया गया, क्या एक्शन लिया गया है, क्यों डिले हो गया है, आगे क्या हम कर सकते हैं बोल के क्या है मैं इंक्वायरी करके मैं पूछताछ करके जितना जल्दी हो सके मैं एक क्या है इसका प्रपोज़ल तैयार करके क्या है गवर्नमेंट को भेज के गवर्नमेंट से अपलोड करा के मैं बच्चों की क्या है इंटरेस्ट में, बच्चों की क्या है मुस्तकबिल के बारे में सोच के उनको तालीम सही मिलने के लिए क्या है सोच के, और क्योंकि क्या 127 साल पुरानी एक शाही स्कूल है और शहर की पहली स्कूल है, तो मैं बिल्कुल क्या है कोशिश करके क्या है करवाता हूँ बोल के क्या है बोले, जो भी क्या है वो मतलब एक्शन इनिशिएट करते हैं उसके लिए क्या है उसके बारे में हमें समझाता हूँ बोल के भी बोले। और हम लोग आज उनको ये भी बोले कि जो है 1 महीने का क्या है हम टाइम आपको देते हैं साहब, 25/12/2025 को क्या है तक क्या है आप कुछ तो भी एक कदम उठाओ, नहीं तो मजबूरन हमें क्या है एक ये धरनी स्ट्राइक क्या है, हंगर स्ट्राइक क्या है स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो बोले कि जो है मैं करवा के देता हूँ। मैं सैयद आफ्ताब कादरी। सर इतनी शाही स्कूल फिर भी इसे नेगलेक्ट किया गया, ये हादसा हुआ, उसके बाद वहाँ पर उत्तरी मंत्री भी जो है विजिट किए थे, तो सरकार अब 2.5 साल गुजर चुके सरकार के मंत्री आते हैं वहाँ पर प्रपोजल होता है, तो अभी तक स्कूल क्यों नहीं बन रही है? अब ये तो मसला है, स्कूल क्यों नहीं बन रही ये तो मसला है। और इसलिए क्या है हम तमाम क्या है मोहल्ले के क्या है ज़िम्मेदार, मैं जितने भी नाम लिया वो लोगों को क्या है
फिक्र क्या है, सिर्फ हमारे मोहल्ले की है, मोहल्ले के स्कूल की है, मोहल्ले के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या है हम लोग फिक्र कर रहे हैं। क्योंकि हमारे रहते हुए हमारे इतना फॉलोअप करने के बाद में 1.5 साल में नहीं हो रहा। मोहल्ले में रहने वाले जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके क्या है वालिदैन, उनके माँ बाप क्या हमें सवाल उठा रहे हैं कि जो है आप जमात के ज़िम्मेदार, मोहल्ले के ज़िम्मेदार, आप क्या है एक बड़े बड़े ओहदे पे रहने वाले, आप नहीं कर सके तो कोई भी नहीं कर सके। इसलिए क्या है मजबूरन क्या है हमारा जो भी क्या है प्रोसेस है, प्रोसीजर है, हम डेमोक्रेटिक फॉर्म में और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या है हम बिल्कुल वो स्कूल बनाने के लिए आगे पीछे नहीं होंगे। और हम बिल्कुल क्या है सब्र से काम लेके क्या है स्कूल बनाने के लिए एक प्रेशर लेकर के काम करेंगे। ये किसी हमारे घर का काम नहीं है, ये हमारे क्या है किसी इंटरेस्ट का काम नहीं है। ये करने से क्या है हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, ये करने से कोई हमारे को कमीशन नहीं मिलती, ये करने से कोई हमारे को क्या है अवार्ड नहीं मिलता, ये करने से क्या है हम लोग कोई बड़े नहीं होते। हम क्या है तमाम लोग क्या है मोहल्ले में रहने वाले हैं, हम लोगों को क्या है हमारी मोहल्ले की क्या एक तारीखी स्कूल है, तारीखी स्कूल के बारे में क्या है हमारे को इतना सताया जा रहा है, ये क्यों हमारा सवाल है। सर वही राज्य में सरकार कांग्रेस की है और उन्होंने चुनकर जैसे अधिकार में उन्होंने घोषित किया है कि 88-90% तक मुस्लिम मतदानों से ही हम अधिकार में आए बोलकर है। जब आए हैं तो उर्दू स्कूल का ये हाल है, मंत्री को भी आपने बताया कि बात पहुंचाई है तो तब भी काम नहीं हो रहा है, तो क्या चल रहा है? कर्नाटक स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ ही साथ गुज़िश्ता 2-2.5 साल से जो कर्नाटक स्टेट में क्या है ये गारंटी 5 गारंटी रहने की वजह से क्या है पूरा फंड पूरा पैसा क्या है गारंटी को उसको जा रहा है। डेवलपमेंट के लिए क्या है पूरा फंड क्या है कट किया गया है, डेवलपमेंट के लिए कोई फंड नहीं आ रहा। लेकिन ये जो है रेगुलर क्या है काम नहीं है, ये यूनिक केस है, एक स्पेसिफिक केस है। एक स्पेसिफिक केस के लिए क्या है इसमें बनना ज़रूरी है। अब सरकार हमारी रहने के बावजूद भी क्या है यहाँ पे वो मसला हमारा क्या है, सिटी एमएलए क्या है हमारे पार्टी के नहीं, सिटी एमएलए क्या है बीजेपी पार्टी के हैं। और यूजुअली क्या है जहाँ तक मेरा तजुर्बा है एमएलए क्या है ये स्कूल से क्या है फंड का एक एक्शन प्लान बनाते हैं। अब उनको क्या है ये बनाना चाहिए था इंसानियत के नाते, इंसानियत के क्या है सोच के हिसाब से, बच्चों को क्या है मुस्तकबिल के सोच के हिसाब से क्या है, क्योंकि वो एमएलए सिर्फ एक एरिया के एक ज़ात के नहीं हैं बल्कि क्या है एक एमएलए होता है तो क्या है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बीजापुर सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं। जहाँ भी क्या है ऐसे हादसे होते हैं या जहाँ भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है एक इंसानियत के नाते क्या है उनका करना फ़र्ज़ है, वो नहीं कर रहे। इसलिए क्या है हमारे को क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे को डेमोक्रेसी है, हम उसके इसमें क्या है निकले हैं, हम उससे सो कामयाबी होता है इसमें कोई। ये स्कूल के जो हालात है क्या एमएलए के नज़र में है? यहाँ पर इतना बड़ा हादसा भी हुआ था कि आप मिले हैं जिम्मेदार को जाकर? हम नहीं मिले लेकिन तो बात पहुंची है वो? हम नहीं मिले लेकिन ऑफिशियल्स क्या है हमें ये बताए कि जो है जब भी एक्शन प्लान 3 एक्शन प्लान अब तक क्या है बने हैं स्कूल कंस्ट्रक्शन के, ये हादसा होने के बाद में जब भी एक्शन प्लान बन रहा था तो क्या है बीजापुर उर्दू दौलत कोटी स्कूल का क्या है ये ऐसो प्रॉब्लम क्या है उनके सामने रखने के बावजूद भी क्या है वो ऐसो उसमें नज़रअंदाज करके हमारा कोई क्या है काम नहीं की। सर एमएलए तो वो है, फिर उस्तुवारी मंत्री मिनिस्टर तो कांग्रेस के हैं, उनके अंडर तो पूरा बीजापुर जिला आता है, उनकी भी जवाबदारी थी तो प्रपोजल वो भी कर सकते हैं। अब उनकी भी हो सकता है कि मजबूरी ये गारंटी के फंड की वजह से क्या फंड अलोकेशन नहीं आ रहा। अब स्पेशल क्या है फंड क्या है लाना, स्पेशल फंड के लिए क्या है वो भी क्या है कुछ रास्ता काट के क्या करना। और हमें पर्सनल क्या है उन्होंने खुद भी क्या है वहाँ पे स्पॉट पे आए हैं, हमें पर्सनल भी क्या है उनके घर पे जाके मिले। अब सो जो है वो हिसाब से क्या है स्कूल तो हमें सो बनाने की क्या है कोशिश करना है और उसमें कामयाब होने वाले इंशाल्लाह। और एक बात आती है सर, अब जो जामिया मस्जिद में जितने लोग हैं तमाम अब चंदा कलेक्ट करके भी कर सकते हैं? नहीं कितना वक्त गुजर गया बच्चों का? नहीं चंदा आप बोले सही बात है। आप क्या है जानते हैं कि जो है मुसलमान जो मज़हब में ज़कात जो रखा गया है वैसा क्या है मज़हब में ज़कात के ज़रिए क्या है पैसा जो गरीबों को बांटना, हाजतमंद को बांटना वो काम ही नहीं है, वो सब हमें कर सकते हैं। सरकार हमारी है, सरकार में क्या है फंड आ रहा है, सरकार में स्कूल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, भी हमारा हक हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे को क्या है डेमोक्रेसी है, हमारा हक लेने का क्या है हमें सो इख्तियार है, तो हम क्यों क्या है पैसे डाल के करने। सरकार वहाँ पर
प्रपोजल आपको किया तो ऐसे भी 1.5 साल का वक्त गुजर गया, बच्चों का एजुकेशन खराब हो रहा है, इसलिए बताइए। तो ये भी कर सकते हैं उसके लिए अभी तो क्या है, हम सीरियस हैं। अब तो क्या हम सीरियस हैं। अब वो बोले हैं 25 तारीख का क्या है, ये 25 तारीख से क्या है, परसों भी हम आप सामने थे, हम 20 तारीख का क्या हम टाइम दिए थे। 25 तारीख का क्या है डेडलाइन जो लास्ट है, 25 तारीख तक क्या है हम वेट करेंगे। 25 तारीख को नहीं तो क्या है ये करेंगे। अब और आप बोले जैसा क्या है, हमारे पास हादसा जब हुआ, जब सब जने आए, क्या हादसा जब हुआ जब सब जने आए, सब जने आके क्या है वहाँ पे हालत का मुआयना के आश्वासन दिए, लेकिन उसके बाद में इतना हो रहा है कर बोले तो आज तक हमने कौन पूछे नहीं। आज तक भी बोल रहा हूँ, इवन क्या है 10 तारीख को इतना बड़ा हमारा प्रोटेस्ट रैली होने के बाद आज तक कोई एक क्या है जिम्मेदार आदमी क्या है, हमने ऐसा ना फ़ोन पर बात करे ना आग वहाँ स्पॉट पर क्या वे कर बोल को बात करे। ये भी हालत है। अब ये हालत के लिए क्या है, अब उनकी जिम्मेदारी, उनकी सोच, उनका समझ उनके साथ है। हम लोगों का क्या है मकसद इसमें, ना सियासत है ना क्या है, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमारे मोहल्ले की स्कूल है, एक तारीखी स्कूल है, बनाने के लिए क्या है हम लोग क्या प्रेशर कर रहे हैं, बनाने के लिए क्या है हम लोग क्या है जिसके घर दर दर पे जाना है हम जाते हैं, उसमें क्या है ये नहीं। हमें उम्मीद भी है कि जो है एमबी पाटिल साहब भी क्या है ये जो हमारा प्रेशर या ये जो हमारी मांग है, ये जो हम लोग घूम रहे हैं वो ख्याल करते हुए क्या है करेंगे बोल के, और हमारी उम्मीद उनके साथ ही है। और उन इख्तियार उनके पास रहने की वजह से, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर उन्होंने रहने की वजह से क्या हमारा भरोसा भी उनके ऊपर है, हमारा ये भी उनके ऊपर है। अब वो करते हैं बोल के क्या उम्मीद है करेंगे। अगर रोड बंद करके बैठेंगे तो उम्मीद कहाँ पर रहेगी? वो उस अगर आपको आ गई तो उम्मीद पर ही 1.5 साल गुजर गए आपके। तो अभी तक तो आपका काम नहीं हुआ। पिछले दिनों एमएलसी सलीम साहब भी आए थे, उन्होंने भी वहाँ पर को बुलाया था, तो उम्मीद पर ही वक्त चला गया। तो 25 दिसंबर क्या है लास्ट हम डेडलाइन दें, तो उसके बाद में क्या है हमें जो करना है, मतलब कैसे क्या और करना है करेंगे। और तो तमाम क्या है ख़ास कर तौर पर क्या है तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या है, मैं आज के इस आपके माध्यम के ज़रिए क्या है बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बी न्यूज़ होंदे, SS न्यूज़ शकील भाई खुसूसी तौर पर, FM न्यूज़ मैनुद्दीन भाई, हमारे खुर्शीद आलम खान साहब, आबिद इनामदार साहब, मसूद साहब, जितने भी क्या है खलील कलादगी साहब, जितने भी क्या है जुनेदी साहब, जितने भी क्या है मीडिया के लोग हैं, वो हमारे लिए क्या है कुछ भी मकसद नहीं। सो आप भी क्या हमारे जैसा क्या है ये स्कूल का काम होने के लिए क्या साथ दे रहे हैं। मैं तमाम जामिया मस्जिद मोहल्ले वालों के जानिब से क्या है आपका क्या है दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ।